મીરાબાઈના નામ છે ચિત્તોડ ગામ છે ને મીરાબાઈના નામ છે યદમોષુ પુરુષઃ ભુંક્તે ગુણાન ષોડશ ષોડશાત્મકઃ સોલં કૃષિષ્ટ ભગવાન વચાંસि મે સ્વસ્ત્યસ્તુ વિશ્વસ્ય ખલઃ પ્રસીદતાં ધ્યાયन्तु ભૂતાનિ શિવં મિથો ધિયા मनश्च भद्रं भजता ददोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल। मेरो नंद जी को लाल, मेरो नंद जी को लाल, नंद जी को लाल, मेरो नंद जी को लाल, मेरो नंद जी को लाल, मेरो नंद जी को लाल, नंद जी को लाल, मेरो नंद जी को लाल। कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। मेरो छोटो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल, छोटो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल, छोटो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल। श्री राधे छोटो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल। मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल,
वल्लभ लाल मेरो राधा वल्लभ लाल, राधा वल्लभ लाल मेरो राधा वल्लभ लाल, मेरो राधा वल्लभ लाल मेरो राधा वल्लभ लाल, राधा वल्लभ लाल मेरो राधा वल्लभ लाल, मेरो कुंज बिहारी लाल मेरो कुंज बिहारी लाल, कुंज बिहारी लाल मेरो कुंज बिहारी लाल, मेरो कुंज बिहारी लाल मेरो कुंज बिहारी लाल, कुंज बिहारी लाल मेरो कुंज बिहारी लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण हर महादेव। परम पावन भागवतजीना चरणारविंदनी अंदर दंडवत प्रणाम। भगवान हनुमानजी महाराजना चरणों में वंदन। मुंगरा परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव पितृओना स्मरणार्थे पितृओना परम आशीर्वाद थी कृपा थी आज बीजा दिवसना बीजा सत्र में आ बधा मेहमानों ग्रामजनों बधानु स्वागत है। सर्वने मारा जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, हर हर महादेव। भगवान ने दिव्य गाथा भागवत जी कोणे लिखू कहे वेद व्यास जी। भागवत जी ना वक्ता कोण सुखदेव जी महाराज अने भागवत जी ना श्रोता कोण परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ना जन्मनी कथा माटे तमे जुओ गांधारी अने धृतराष्ट्रनो पण मोक्ष थयो छे। वाला ज्यां सुधी आपड़ा पूर्वजोनो मोक्ष न थाय त्यां सुधी आपणने मुक्ति मळे नहीं। आपणाथी पूर्वजे जई चूक्या छे एने मोक्ष मळे नहीं त्यां सुधी जे एमनी पाछळ लाइन में उभा छे एमने मोक्ष मळे नहीं। परीक्षित ने मोक्ष देवानो छे तो परीक्षित महाराज ने मोक्ष क्यारे मळशे? माटे भागवत जी में धृतराष्ट्रनो पण मोक्ष छे। धृतराष्ट्र ने कोणे मोक्ष अपायो? कहे छे के विदुरजी। विदुरजी ए धर्मनो अवतार छे। जुओ एक छे पांडव पक्ष अने एक छे कौरव पक्ष। आ बन्ने पासे धर्म छे। एकनी पासे
વિદુરના સ્વરૂપમાં ધર્મ છે અને બીજાની પાસે યુધિષ્ઠિરના સ્વરૂપમાં ધર્મ છે. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદલાલ રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદલાલ. તો વિદુરજી મહારાજે ગાંધારી અને ધૃતરાષ્ટ્રને હિમાલયની અંદર મોક્ષ અપાયો છે. આ કોણ છે? કહે ધર્મ છે. વાલા, તમે તમારા જીવનમાં થોડો એવો પણ ધર્મ કરેલો હશે ને તો એ તમને આપત્તિ કાળની અંદર, વિપત્તિ કાળની અંદર એ ધર્મ તમારું રક્ષણ કરશે. તમે થોડો એવો કરેલો ધર્મ હશે. ગીતાજીમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. મોટી મોટી વિપત્તિઓમાંથી, મોટી મોટી આપત્તિઓમાંથી ધર્મ એ આપણું રક્ષણ કરશે. પણ જો આપણે ધર્મને સાચવો હોય તો ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિત. પેલા ધર્મનું રક્ષણ આપણે કરવું પડે છે અને પછી ધર્મ આપણી રક્ષા કરે છે. ભગવાન કૃષ્ણ નાના હતા એટલે ગર્ગાચાર્ય મહારાજ એમના નામકરણ સંસ્કાર કરવા આવ્યા, નામ પાડવા. એટલે ગર્ગાચાર્ય મહારાજે શું કહ્યું? નંદ અને યશોદાને કહે છે કે આ બાળકનું તમે રક્ષણ કરજો, મોટો થઈ અને આ બાળક તમારી રક્ષા કરશે. તો હજી તો કનૈયો નાનો છે, એનું જો નંદ યશોદા રક્ષણ કરે તો એ મોટો થઈ અને ગોકુળની, વ્રજની રક્ષા કરે. જ્યારે રામજી વનમાં જાય છે ત્યારે માં કૌશલ્યા રામજીને કહે છે કે રામ, વનની અંદર ધર્મ તમારું રક્ષણ કરે. વાલા, વિચારો તો ખરા, રામનું પણ રક્ષણ ધર્મ કરે છે. જે સીતા મૈયાની આપણે આરતી ઉતારીએ છીએ, જે સીતા મૈયાના આપણે ગુણ ગાઈએ છીએ. સીતા મૈયા જ્યારે જંગલમાં હતા, લક્ષ્મણજીએ લક્ષ્મણ રેખા તાણી છે, કહ્યું છે કે મૈયા આપ આ રેખાને બહાર ન જતા, અહીંયા ઘણા બધા અસુરો રહે છે. અને એ જ સમયે રાવણ સાધુનો વેશ લઈને આવ્યો છે. સીતાજીને ખબર છે કે જો હું આ લક્ષ્મણ રેખા ઓળંગીશ મારું કલ્યાણ નહીં થાય. તોય છતાં સીતાજીએ પોતાના ગૃહસ્થ ધર્મને સાચવવા માટે, ગૃહસ્થનો ધર્મ છે, સામે કોઈ પણ આવીને ઊભો હોય એને કંઈક આપવું. રાવણ માગે છે ભિક્ષાંદેહી, સીતાજીનો ધર્મ છે કે એને ભિક્ષા આપવી. ભલે પ્રાણ જાય પણ મારો ધર્મ હું નિભાવીશ. સીતાજીએ કીધું કે હું લક્ષ્મણ રેખા ઓળંગીશ. ઓળંગા અને એનું હરણ થયું. સીતાજીને લઈ જાય છે રાવણ. ત્યારે સીતાજીને કોઈએ પૂછ્યું કે ધર્મનું રક્ષણ તો તમે કર્યું, હવે શું ધર્મ તમારું રક્ષણ કરશે? ત્યારે સીતાજી કહે છે કે હા, હવે હું કાંઈ નહીં કરું, હું કેવલ ને કેવલ પ્રતીક્ષા કરીશ. અને એ જ અશોક વનની અંદર જે વૃક્ષ નીચે માં જાનકી ભારતેશ્વરી સીતાજી બેઠા છે ત્યાં રામને જવું પડ્યું. રામ કોણ છે? તો કે સાક્ષાત ધર્મની જ મૂર્તિ છે. તો તમે વાલા ધર્મનું રક્ષણ કર્યું હોય ને તો ધર્મ તમારું રક્ષણ કરે, એમને એમ નહીં. સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. થોડો એવો, સ્વલ્પ, બહુ જાજો ધર્મ નહીં, થોડો એવો. આ દુનિયાની અંદર શાસ્ત્ર કહે છે કે બધું નાશવંત છે. હું તમે કઈ અમરપટ્ટો લઈને આવ્યા નથી, જવાનું છે એક દિવસ. ગમે એવા મકાન બનાવો, ક્યારેક તો પડવાના જ છે. ગમે એવા ઝાડવા હોય, ક્યારેક તો એ તૂટવાના, પડવાના, ભાંગવાના. ગમે એવડી મોટી નદી હોય, ગમે એવડી મોટી નદી હોય, ક્યારેક તો એ સુકાવવાની જ છે વાલા. આ દુનિયાની અંદર બધું નાશવંત છે. શાશ્વત હોય તો એક જ છે, એ છે ધર્મ. ધર્મનો ક્યારેય નાશ થતો નથી. તમે કરેલો થોડો એવો ધર્મ એ તમારું બહુ મોટી વિપત્તિઓમાંથી રક્ષણ કરે છે.
જ્યાં સુધી રાવણ પાસે વિભીષણ છે ત્યાં સુધી રામ પણ રાવણનું કાંઈ બગાડી ન શકે. તમે જુઓ તો ખરા શું કહે છે રામજી, કહે છે કે વિભીષણને પેલા અહીંયા લાવો. અને વિભીષણને જ્યારે લાત મારીને રાવણે, ત્યારે ગોસ્વામીજી સુંદરકાંડમાં લખે છે કે ભયે આયુ હીન સબ તબહી. લક્ષ્મણ વિભીષણ જ્યારે લંકામાંથી જતા રહ્યા એટલે આખી લંકા આયુષ્યહીન થઈ ગઈ છે. કારણ તો કે એનું પુણ્ય હતું, એનો ધર્મ, એનું સત્કર્મ હતું. કૌરવ પક્ષની અંદર જ્યાં સુધી વિદુર છે ત્યાં સુધી કૌરવોનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કાંઈ ન કરી શકે. જે પુણ્યના બલથી પ્રાપ્ત થયા હતા એવા વિદુરજી મહારાજને જાકારો આપ્યો એટલે જ તો કૌરવ પક્ષની હાર થઈ. તો એક કૌરવો પાસે પણ ધર્મ છે જેનું નામ છે વિદુર, અને એક પાંડવો પાસે પણ ધર્મ છે જેનું નામ છે યુધિષ્ઠિર. પણ બંને શું કરે છે? એક ધર્મની આજ્ઞામાં જીવન જીવે છે અને બીજા ધર્મને કહે છે કે તું આમ કર, તું આમ કર. નહીં, ધર્મને આજ્ઞામાં રાખે છે કૌરવો, અને એક પક્ષની અંદર ધર્મની આજ્ઞામાં જીવન જીવે છે. તો વિદુરજી મહારાજને થોડા એવા સાંચવા હતા એટલે વિદુરજી મહારાજે ગાંધારી અને ધૃતરાષ્ટ્રને મોક્ષ અપાવ્યો છે. હિમાલયની ગિરિકંદરાઓની અંદર જઈ અને એને મોક્ષ અપાવ્યો છે. શું કામ? તો કે પરીક્ષિતને એમને મોક્ષ મળે નહીં. તો પરીક્ષિત મહારાજનો જન્મ થયો. આ ઉત્તરા કેવા ભાગ્યશાળી છે વાલા, કે કોઈ જનેતા એવી હોય કૌશલ્યા જેવી કે જેના કુખની અંદર રામ જન્મે, કોઈ માં દેવકી જેવી જનેતા હોય કે જેના કુખે ભગવાન જન્મે, કોઈ કયાધુજી હોય કે જેના કુખે પ્રહલાદ જન્મે, કોઈ સુનીતિ હોય કે જેના કુખે ધ્રુવ જન્મે. અમુક માં એવી છે કે જેના કુખે કેવલ ભગવાન જન્મા, અમુક માં એવી છે કે જેના કુખે કેવલ ભક્ત જન્મા. પણ આ ઉત્તરા એક જ એવી જનેતા છે કે જેના કુખની અંદર ભગવાન અને ભક્ત બંને સાથે હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ ઉત્તરાના ઉદરની અંદર હતા અને ભક્તરાજ પરીક્ષિત પણ ઉત્તરાના કુખની અંદર હતા. ભાગવત તો કહે છે કે એ અશ્વત્થામાના બ્રહ્માસ્ત્રથી આ પરીક્ષિત મહારાજ મૃત્યુ પામ્યા હતા. ઈશેના પુનિત જીવ. ઈશ માને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ફરી વખત એને જીવતા કર્યા. અને કઈ રીતના? સંજીવની બુટી આપી છે, સજીવન કર્યા છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ હાથમાં જલ લીધું અને પ્રણ કર્યું, સંકલ્પ કર્યો કે જો હું કોઈ દિવસ આ જીવન અસત્ય ન બોલ્યો હોય તો આ બાળક જીવિત થઈ જાય. એ બાળક જીવતું થાય છે. મને તમને જાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સંદેશ દેતા હોય કે વાલા, સત્ય વચનની કેટલી મહત્તા છે. વાણીનું તપ કયું છે? મૌન રહેવું એ વાણીનું તપ છે? નહીં. મૌન તો બધા થઈ જાય. હા, વાણીનું તપ છે સાચું બોલવું. જેના જીવનની અંદર કોઈ દિવસ અસત્યનું આચરણ ન થયું હોય એવા મહાપુરુષો તમને આશીર્વાદ આપે ને, એ ફલીભૂત થાય ને થાય. એ દીધેલા આશીર્વાદ ક્યારેય નિષ્ફળ જતા નથી. તો ભગવાને કહ્યું કે હું સત્યનું જો મેં પાલન કર્યું હોય તો આ બાળક સજીવન થાય. પરીક્ષિત મહારાજ સજીવન થયા છે. ભગવાન રોકાઈ જાય છે કુંતાજીની સ્તુતિ દ્વારા. કુંતાજીએ ભગવાનને કહ્યું, પ્રભુ, આ મહાભારતનું યુદ્ધ મારા 5 દીકરાઓ જીતા, એમાં મારા 5 દીકરાઓનું કાંઈ સામર્થ્ય નહોતું. શું દાદા ભીષ્મ જે પરશુરામને હરાવે એ ભીષ્મ દાદાની સામે મારો દીકરો અર્જુન જીતી શકે? નહીં. જો દાદા ભીષ્મ ચાહે ને તો એક જ બાણથી 5 પાંડવોની હત્યા કરી શકે. આવી જેનામાં શક્તિ, આવી જેનામાં તાકાત. પોતાની બાહુ ફેલાવે ને તો આખા દરિયાને આમ સમેટી લે, એવી તાકાત. અરે દાદા ભીષ્મ ચાહે ને પોતાના એક ચરણના પ્રહારથી હિમાલયને પણ પાડી દે, એવો દાદો ભીષ્મ. ગંગાના એ દીકરા, નામ છે દેવવ્રત.
પિતાને શાંતનુ રાજાને લગ્ન કરવાની ઈચ્છા થઈ. મન ઉદ્વેગ હતું મત્સ્યગંધા સાથે, સત્યવતી સાથે. અને કહે છે કે બાપ માટે દીકરો જાય છે, શાંતનુ માટે કહે છે કે તમે મારા માં જનેતા બનો. અને દાસરાજ કહે છે આજે હસ્તિનાપુરનું રાજ છે ને, કહે છે કે ભીષ્મ દેવવ્રત આ રાજ મારા દીકરાને, મારી દીકરી દ્વારા જે સંતાન થાય ને એને મળવું જોઈએ. દાદા ભીષ્મ કહે છે કે કાંઈ વાંધો નહીં, પણ તમે તો અત્યારે હા પાડી દો, ભવિષ્યમાં તમે લગ્ન કરો, તમારા સંતાનો થાય, એ યુદ્ધ કરે ને રાજ્ય પડાવી લેતો. ત્યારે આ દેવવ્રત હાથમાં જલ લઈ ગંગાજીનું પ્રણ કરી અને કહે છે કે હું આજીવન બ્રહ્મચારી રહીશ. એવી ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા કરી એટલે નામ થયું ભીષ્મ, નહીતર નામ હતું દેવવ્રત, બાલ બ્રહ્મચારી. દાદા ભીષ્મ આંખો બંધ કરી જ્યાં કૃષ્ણનું ધ્યાન ધરે ને ત્યાં સામે પક્ષે દ્વારકાધીશને પણ બેસી જવું પડે. શું કામ? તો કે મારો ભક્ત ભીષ્મ મારું ધ્યાન ધરે છે. પોતે પણ આમ બેસી જાય. યુધિષ્ઠિર મહારાજ અર્જુન હાથ જોડીને પૂછે, ભગવાન તમે કોનું ધ્યાન ધરો છો? કહે ભીષ્મનું. શું કામ? તો કે અત્યારે એ મારું ધ્યાન ધરે છે. એ દાદા ભીષ્મ બાણ સૈયા ઉપર સૂતા છે. કુંતાજીએ તો સ્તુતિ કરી, ભગવાન રોકાઈ ગયા. યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે કે આવડું મોટું યુદ્ધ થયું, અંદરો અંદર અમે ભાઈઓ જ હણાયા, આવું રાજ્ય મારે જોતું નથી. ગ્લાની થઈ. યુધિષ્ઠિર મહારાજની ગ્લાની દૂર કરવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાને સાથે લઈ અને દાદા ભીષ્મ પાસે જાય છે. દાદા રાહ જોતા હતા કૃષ્ણની. વચન આપ્યું હતું, ભગવાન પાસે શું માંગ્યું હતું કે હે કનૈયા, જ્યારે મારો અંતિમ સમય આવે ને, અંત વેળા આવે ને, ત્યારે તું મારી સામે આવીને ઉભો રહેજે. इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले. કહે છે કનૈયા બીજું કાંઈ ન હોય તો કાંઈ નહીં, પણ જ્યારે મારો પ્રાણ આ શરીરમાંથી જતો હોય ને ત્યારે તું મારી સામે ઊભો રહેજે. मेरा प्राण निकले मुख से तेरा नाम निकले मुख से. જ્યારે મારા પ્રાણ જતા હોય ત્યારે કદાચ તું સામે ન હોય તો મારા મુખની અંદર તારું નામ તો હોવું જોઈએ. मुरली की धुन सुनाना जब प्राण तन से निकले सुधी होवे नाही तन की तैयारी हो गमन की. इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले. वाला આ જીવન ભગત ભક્તિ કરે અને ભગવાન પાસે યાચના કઈ હોય તો કે બસ મારો જન્મ સુધારી લેજે. વાલા અંતિમ સમય હોય ને ત્યારે બસ તું મને સાચવી લેજે. આ બધી મથામણ કેના માટે છે? કેના માટે છે આ બધી મથામણો? આ ભગવાનની પૂજા કરવી, ભગવાનનું ધ્યાન ધરવું, ભગવાનની કથા સાંભળવી, હાથમાં માળા લેવી, કીર્તન કરવા, આ બધું એના માટે છે કે આપણો અંત સમય સુધરે. આ બહેનોને ખબર હોય, દીકરીઓને નાનપણથી જો રસોઈ બનાવવાની ટેવ પાડી હોય તો સાસરે જાય ને ત્યાં રસોઈ બને, નહીતર નકશા બને, રોટલી ન બને. અને મને સાંભળે છે કે પહેલાના સમયની અંદર દીકરા માટે દીકરી જોવા જતા ને એટલે જે હાહુમાં બનવાના હોય ને એ આમ રસોડા પાસે જઈને બેહે અને જોવે કે કોણ રાંધે છે. લાપસી બનાવતા આવડે અને બાજરાનો રોટલો બનાવતા આવડે એટલે બધું આવડે. હવે તમે વિચારજો કેને કેને આવડે નથી આવડતા. લાપસી નહીતર ન બને, લોંદો થઈ જાય. હા, ન બને લાપસી અને બાજરાનો રોટલો ભેગું જ ન થાય કાંઈ. એ થોડો આમાં કંઈ વણવાનો હોય ને બધ એમાંય ચૂલાની રસોઈ. હા, અમારો ઉતારો છે ત્યાં બધું છે, ચૂલો નાન તેને બધું, પણ આવડવું જોઈએ ને કાંઈ.
રસોઈ બધું છે ને, આ સામગ્રી બધી જ. વાલા, આ બહેનો છે ને, સ્ત્રીઓ છે ને, એટલા માટે જ ઘરની શોભા છે. એટલે આને ગૃહિણી કહેવાય છે. ભલે ને પછી જજ હોય, આઈપીએસ અધિકારી હોય, ડોક્ટર હોય, ન્યાય એનું હાલે, પણ ઘરે આવે ને એટલે આનું જ હાલે. આ ગૃહિણી જ. ગૃહિણી વિના ઘર બધું નકામું. તમે ક્યારેક વાંઢાને ઘરે જાજો, બધું આડું આવતું હોય. એ આપણે હકેલવું પડે બધું. તપેલીન, કપડાન, હાણચીન પગમાં આવે. ગૃહ એક ત્યારે જ શોભાયમાન છે કે જ્યારે ગૃહિણી એમાં હોય. ઘરની અધીશ્વરી એ નારી જ. તો દીકરીઓને નાનપણથી ટેવ પાડી હોય ને, તો સાસરે જાય ત્યાં રસોઈ બને. નહીતર શું થાય તો કે આવો ત્યારે બહારથી લેતા આવજો ને, આજ થાય. એમ વાલા, મારે તમને એ કહેવું છે કે તમે તમારી જીભને જો નાનપણથી હરિનામની ટેવ પાડી હશે ને, તો અંતિમ વેળાએ તમારી જીભ હરિનું નામ લેશે. નહીતર બધી દુનિયાદારીની વાતો યાદ આવશે. બધું યાદ આવે પણ ભગવાનનું નામ જ યાદ ન આવે. પેલી કહેવત છે ને કે બાપાને ગામડાની અંદર 4 દીકરા હતા, એમને થયું કે બાપાએ આખી જિંદગી નામ લીધું નથી. કથા તો બહુ લાંબી છે, ડોંગરેજી બાપજી કહેતા, મેં સાંભળેલી એમની પાસે. લગભગ કથાકારો અને સાહિત્યકારો કહેતા જ હોય છે કે દાદાને એમ થયું છોકરાઓને કે આ એક વખત જો રામનું નામ લઈ જાય તો એનું કલ્યાણ થાય. એટલે અનેક પ્રયત્ન ઉપાય કરે છે. ગામમાં પેલા કુંભારને ત્યાંથી રામ પાતર લઈ આવે કે દાદા શું છે, તો કે સકોરું. બાપા રામ ન બોલ્યા. ગામના ચોરેથી પેલો રામસાગર લઈ આવે છે. હવે દાદા કોઈ દી મંદિરે ગયા હોય, ધૂનમાં બેઠા હોય, તો એને ખબર હોય ને કે આને રામસાગર કહેવાય. કે બાપા આ શું છે, તો કે તંબુરો, પણ રામસાગર નહીં. હવે દીકરીનો જમાય હતો, નામ હતું રામ, એને સામે ઊભો રાખ્યો. બાપા આ કોણ છે, તો કે ગગીનો ઘરવાળો. પણ એમ ન કીધું કે આ રામ છે, એમ નહીં, ગગીનો ઘરવાળો. ગમે એટલા પ્રયત્ન કરો વાલા, એ ન બોલે એટલે ન જ બોલે. એમાં એક છોકરો 12 ભણીને આવ્યો હતો, એને એમ થયું બીજા બધાને કે તમે આઘા જાઓ, હમણાં હું બોલાવી દઉં. બાપાની હારે ઊંધી ભાષામાં વાત કરશો ને એટલે એ બોલી જશે. એટલે છોકરાએ કીધું કે બાપા આ બધા તમને શું બોલાવવા માગે છે, તો બાપાએ કીધું કે તું જે વિચારેશ ને ઈ, પણ તું જે વિચારે છે ને ઈ બોલાવવા માગે છે મને, પણ મારે બોલવું નથી. બાપાને કેટલો પ્રયત્ન કર્યો. અરે એક વખત તો ગાડું લઈ આવ્યા, ગાડામાં બેહાર્યા, ગામના ચોરે લઈ ગયા અને બાપાને કહે છે કે બાપા શું છે, તો કે દરેક ગામમાં આવું હોય જ છે. બોલ, એમનો કીધું કે રામજી મંદિર છે. મંદિરે લઈ ગયા. તું ઘરે હાલ, એ કે આવું દરેક ગામમાં હોય જ છે. વાલા, કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે વૃદ્ધાવસ્થા પરિપક્વતા છે. પરિપક્વતા એટલે કે મીઠાશ. કેરી પાકે ને એટલે એમાં મીઠાશ આવે, કાચી હોય એમાં મીઠાશ ન હોય. એમ વૃદ્ધાવસ્થા પરિપક્વતા છે. પાકવાનું છે, થાકવાનું નથી. મહાદેવનો એક મંત્ર છે, હું તમે બધા જપતા હોય, ઓમ ત્ર્યંબકં જજામહે સુગંધિં પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમિવ બંધના મૃત્યોર્મુક્ષીયમામૃતા. આ મંત્ર કોને કોને આવડે છે, બોલો. ઓમ ત્ર્યંબકમ યજામહે સુગંધિં પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમિવ બંધના મૃત્યોર્મુક્ષીયમામૃતા. આનો અર્થ છે વાલા કે ભગવાન મહાદેવ મૃત્યુંજય છે. એને પ્રાર્થના કરે છે આ વેદ મંત્રો કે હે પ્રભુ, હે મહાદેવ, આ સંસારમાંથી હું એ રીતના પરમાત્મા તરફ ગતિ કરું, આ મૃત્યુમાંથી અમૃત તરફ એ રીતના ગતિ કરું જેમ પાકેલું ચીભડું વેલામાંથી અલગ થઈ જાય.
તમે જોયું હશે ગામડામાં ચીભડાનો વેલો હોય ને, એ ચીભડું કાચું હોય, તમે ગમે એટલું ખેંચો એની ડાળ તૂટી જાય, વેલો તૂટી જાય, પણ ચીભડું અલગ ન થાય. પણ પાકી જાય ને એટલે આપ મેળે અલગ થઈ જાય. એમ મૃત્યોર મુક્ષીય મામ્રતા. કેમ તો કે ઉર્વા રૂક ઇવ, પાકેલા ચીભડાની જેમ હું આ સંસારમાંથી અલગ થઈ જાઉં. તો વૃદ્ધાવસ્થા એ પાકવાની નિશાની છે, થાકવાની નહીં. ઘણા વડીલો વૃદ્ધ થાય ને, ગઈઢા થાય એટલે શું કે હવે તો થાકી ગયા. શું કામ થાકી ગયા? તો કે તમારા જીવનમાં ભજન નથી, તમારા જીવનમાં ભક્તિ નથી, તમારા જીવનમાં સત્સંગ નથી, એટલે તમે થાકી જાઓ છો. પણ જેના જીવનમાં ભજન હોય ને, એ કંઈક વૃદ્ધાવસ્થા અલગ હોય છે. એની પાસે જઈને તમે બેસો ને એટલે તમને મજા જ આવે. એ તમને પકવે, થકવે નહીં. થાકેલા પાસે જઈને બે હો ને તો થકવે, એમ થાય કે હવે અહીંથી જાય તો સારું. અંતિમ વેળાએ ભગવાનનું નામ મુખ ઉપર ક્યારે આવશે? તો કે જીભને ટેવ પાડી હશે તો. દાદા ભીષ્મએ ભગવાનને કીધું, પ્રભુ મારો અંતિમ કાળ હોય ને ત્યારે પ્રભુ મારી સામે આવીને ઉભા રહેજો. અને ભગવાને વચન આપ્યું હતું કે દાદા ભીષ્મ હું તમારી સામે આવીશ. શું કામ અંતિમ વેળાએ? તો કહે છે કે મુનિઓ જન્મ જન્મ મુનિ જતન કરાઈ, અંત રામ કહી આવત નાહી. આખું જીવન ભજન કરે અને મૃત્યુ વેળાએ જ ભગવાન સામે ન આવે. વાલીને ભગવાન શ્રી રામે બાણ માર્યું એટલે વાલી પછી દલીલ કરે છે કે હું વેરી અને સુગ્રી તમને પ્યારો, આવો ભેદ કેમ? એટલે રામજી કહે છે કે વાલી તારે જીવવું છે. ત્યારે વાલીને એમ થયું કે જો મૃત્યુ વેળાએ સાક્ષાત રામજી મારે સામે હોય તો આ મૃત્યુ મને વાલું છે. ભલે ને વેરી થઈને આવ્યા પણ વાલો બન્યા છે. મારા મૃત્યુને એણે સુધાર્યું છે. એટલે વાલી કહે છે કે પ્રભુ મને મારું મસ્તક તમારા ખોળામાં રાખો અને મારા પ્રાણ તમારી ગોદમાં જાય. જુઓ તો ખરા કેવો આ ભાગ્યશાળી. બીજી તરફ તમે જુઓ જટાયુ રામને માટે રાવણની સામે લડ્યા. એને ખબર હતી કે હું રાવણ સાથે લડીશ, હારીશ. પાંખ કપાણી અને પૈડા છે ત્યારે કોઈ બીજા નાના એવા પક્ષીએ આવી અને જટાયુના કાનમાં કીધું કે હે જટાયુ, તને ખબર હતી કે તું રાવણને જીતવાનો નથી, તોય કેમ એની સાથે લડાઈ કરી? તારે તો અયોધ્યા જવું હતું રામજીના દર્શન માટે. અને વાલા યાદ આવ્યું છે એટલે કહું કે અયોધ્યા હવે એકવાર તો જાજો. આપણા રામજી ત્યાં બેસી ગયા છે. આ સુવર્ણકાલ છે મારા ને તમારા માટે. આપણા વડીલો વડવાઓએ મંદિર તોડાતા જોયા, મંદિરની રાહ જોઈ, મંદિરની પ્રતીક્ષા કરી અને મેન તમે મંદિર બનતા જોયું. આનાથી મોટી વાત કઈ હોય? વાલા એ મુગલ શાસકો જે કોઈ પણ હોય, કેવલ ને કેવલ આપણી સંસ્કૃતિને નાશ કરવા માટે નહોતા આવ્યા. આપણા મંદિરોની અંદર ઘરેણા પણ એટલા હતા. સોમનાથની અંદર કેટલું ઘરેણું હતું, આખું સોનાનું મંદિર. કાશી વિશ્વનાથ કેવડું સોનાનું મંદિર. અયોધ્યા, દ્વારકા સોનાની નગરીઓ હતી. આ સોનું લૂંટવા માટે આવ્યા હતા. અને તમે જુઓ સત્યનો હંમેશા વિજય હોય. હા, એ સત્યનો વિજય એનું પ્રમાણ શું? કહે કે જે લોકો, જે અફઘાનિસ્તાનો મુગલો આ ભારતને લૂંટવા આવ્યા હતા, આજે એ બીજા પાસે ભીખ માગે છે. અને જે મંદિરને લૂંટ્યું હતું, આજે એ જ મંદિરમાં રામજી બિરાજીને સોનાના ઘરેણા પહેર્યા છે પાછા. આ એ જ દેશ, આ એ જ ભારતના નાગરિકો. અરે એક રૂપિયાનું પણ જેને દાન દીધું હશે ને વાલા, એ જ આપણે બધા બાળકો છીએ કે આપણા બાપને મંદિરમાં બેસાડી અને પાછા સોનાના ઘરેણા પહેરાવી દીધા. સત્યનો હંમેશા વિજય હોય છે. દંભ કરો, દંભનો દસકો
અને સત્યની શતાબ્દી હોય છે. અનીતિનું ધન એ 10-15 વર્ષ ટકે, પણ નીતિપૂર્વકનું કમાયેલી સંપત્તિ આ જીવન પેઢીઓને સુખ આપે. ભલા હવે એની સ્થિતિ શું છે? અને રામજી તમે જુઓ અવધની સ્થિતિ કેવી છે. જુઓ તો અવધની અંદર વાલા ક્યારેક જજો દર્શન માટે. તો દાદા ભીષ્મનું મહાપ્રયાણ છે. દાદા ભીષ્મને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મૃત્યુ વેળાએ સામે આવ્યા છે અને કહે છે કે પ્રભુ હવે તમે ક્યાંય જતા નહીં, જ્યાં સુધી મારો પ્રાણ ન જાય, મારો પ્રાણ તમારામાં સંમિલિત ન થાય ત્યાં સુધી તમે મારે સામેથી હટતા નહીં. તો આ જટાયુને કોઈએ કીધું કે તારે તો અયોધ્યા જવાનું હતું રામજીના દર્શન માટે, તો હવે તો તારી પાંખો કપાઈ ગઈ, તું કેમ જઈશ? ત્યારે જટાયુએ જે જવાબ આપ્યો છે વાલા, જટાયુજી કહે છે કે મારી પાસે પાંખો હતી ત્યાં સુધી મારી ફરજ હતી કે હું અયોધ્યા જાઉં. હવે મારી પાસે પાંખ નથી એટલે હવે રામજીની ફરજ છે કે એ મારી પાસે આવે. અને રામજી આવ્યા જ જટાયુ પાસે. એક વાલીએ ભગવાન રામની ગોદની અંદર પ્રાણ છોડ્યા, એક જટાયુએ ભગવાનની ગોદમાં હાથ રાખ્યો છે માથા હેઠે અને જટાયુએ પ્રાણ છોડ્યા. આ દાદા ભીષ્મએ કૃષ્ણની સામા પ્રાણ છોડ્યા અને એમાં સંમિલિત થઈ ગયા છે. આવા અમુક જ ભાગશાળી ભગત છે. હા, અને બે હાથ જોડી અને દાદા ભીષ્મએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે. 11 શ્લોકની અંદર જાણે ભગવાનને એક એક પુષ્પ ચડાવતા હોય. કે છે કે મારે પૂજા તો કરવી છે, હવે મારી પાસે કોઈ સામગ્રી તો છે નહીં, નથી ચંદન, નથી ચોખા, નથી કાંઈ, હું કેમ કરું? પણ મારી વાણી છે ને, આ વાણીને જ વીણા બનાવું. વાલા વાણી છે ને એ બાણ પણ છે અને વાણી વીણા પણ છે. જો વાણીને તમે બાણ બનાવશો તો જીવનમાં સંગ્રામ થશે, અને વાણીને વીણા બનાવશો ને તો જીવનમાં સંગીત થશે. તો દાદા ભીષ્મ ચાહે છે કે બાણ તો અત્યાર સુધી ઘણા ચલાવ્યા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જ માર્યા ઘણા બધા બાણ તો, પણ હવે આ વાણી રૂપી વીણા એ ચલાવું અને ભગવાન શ્રી હરિની વાંગમયી પૂજા કરું. પેલા તો યુધિષ્ઠિરને ઉપદેશ આપ્યો, અર્જુનને ઉપદેશ આપ્યો, નકુલ, સહદેવ, ભીમ બધાને ઉપદેશ આપ્યો છે. અને દ્રૌપદીએ ત્યારે કહ્યું કે હે દાદા ભીષ્મ, જ્યારે ભરી સભાની અંદર મારા ચીર હરણ થતા હતા ત્યારે તમારું આ જ્ઞાન ક્યાં હતું? દાદા ભીષ્મ કહે છે કે દ્રૌપદી, ત્યારે મેં દુર્યોધનનું અન્ન ખાધું હતું અને આજ અર્જુનના બાણથી મારા શરીરમાંથી રક્ત નીકળી ગયું છે. એ દુર્યોધનનું ખાધેલું અન્ન, એમાંથી બનેલું રક્ત આજ નીકળી ગયું છે. હું વિરક્ત થયો એટલે જ તો જ્ઞાન આપવાનો અધિકારી બન્યો છું. જે વિરક્ત હોય એ જ જ્ઞાન આપી શકે વાલા, એમને એમ નહીં. જ્ઞાન ઉપદેશ કોણ આપી શકે? પેલા તો તમારે અભ્યાસ કરવો પડે, ભણવું પડે, શાસ્ત્રને વાંચવા પડે, એમને એમ નહીં. એ વાંચેલા શાસ્ત્રને જીવનમાં આચરણ કરવું પડે, અને એ આચરણ કરેલું એનો ત્યારે તમને અનુભવ થાય. અભ્યાસ, આચરણ, અનુભવ અને પછી ઉપદેશ, એમને એમ નહીં. માઇક હાથમાં આવી જાય એટલે મંડવાનો ઉપદેશ દેવા, એમને એમ નહીં. અભ્યાસ, આચરણ, અનુભવ અને પછી ઉપદેશ. એટલા માટે થોડો ઘણો ઉપદેશ કોણ આપી શકે? તો કે થોડો ઘણો તો અનુભવ હોય આ શાસ્ત્રનો. એટલે ધોળી દાઢીનું મહત્વ છે. અનુભવ તો હોય થોડો ઘણો. હા, એમને હજી નવા નિશાળિયા મંડે ઉપદેશ દેવા નહીં. તો દાદા ભીષ્મએ કીધું કે હવે મારા શરીરમાંથી, કણકણમાંથી એ રક્ત નીકળી ગયું છે, હું વિરક્ત થયો છું દ્રૌપદી, એટલે જ્ઞાન ઉપદેશ આપું છું. પછી તો બધાને કહે છે કે હવે તમે બધા દૂર હટો, મને અને કનૈયાને દ્વારકાધીશને જ સામા રહેવા દો. ભગવાન એકદમ દાદા ભીષ્મના ચરણ પાસે આવ્યા છે અને દાદા ભીષ્મનું માથું જરાક નમેલું હતું
અર્જુને ત્યાં બાણ મારી અને માથું જરા ઊંચું થયું છે દાદા ભીષ્મનું. નજર દ્રષ્ટિ કનૈયા ઉપર હાથ જોડીને કહે છે, સદેવ દેવો ભગવાન પ્રતીક્ષતા કલેવરમ યાવદિદમ હિનોમ્યહમ પ્રસન્નહાસા ઋણલોચનો લસન મુખાંબુજોધ્યા નપથશ્ચતુર્વિધ. કહે છે કનૈયા દ્વારકાધીશ, અત્યાર સુધી મેં પ્રતીક્ષા કરી, હવે પ્રતીક્ષા કરવાનો વારો તમારો છે. ક્યાં સુધી? ઇતિમતિ રૂપ કલ્પિતા વિતૃષ્ણા. કે છે ક્યાં સુધી પ્રતીક્ષા કરવાની? તો કે મારું જ્યાં સુધી મારી ઇતિ ન થઈ જાય. કોની ઇતિ? તો કે આ શરીરની ઇતિ, મારી વાણીની ઇતિ, મારા પ્રાણની ઇતિ. ઇતિમતિ રૂપ. આ ભાગવતજીની દાદા ભીષ્મએ કરેલી સ્તુતિ છે 11 શ્લોકમાં. બહુ સુંદર છે, સંસ્કૃતની વાણી છે. પણ વાલા સાંભળજો, સમજાય નહીં તો કાંઈ નહીં, પણ સાંભળશો ને તોય તમારું કલ્યાણ કરશે. અમારી ફરજ છે કે અહીંયા બેસીને કેવલ લૌકિક વાતો ન કરવી, જે ભાગવતમાં છે એ તમને કહેવું. અને ભાગવતની કથા હોય ને વાલા, ત્યાં ભાગવતજીના શ્લોકો હોય જ. તમને સારું લાગે એવું કેવા અહીંયા નથી બેહાડ્યા, તમારું જેમાં સારું થતું હોય ને એવું કેવા બેહાડ્યા છે અહીંયા. સમજાય છે? તમારું જેમાં કલ્યાણ થતું હોય એ જ અહીંથી કહેવામાં આવશે. તો આ વાંગ્મય સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણનું ભાગવત અને એની સ્તુતિ છે, બહુ સુંદર છે. શ્રવણ કરજો. ઇતિમતિ રૂપ કલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી સાત્વત પુંગવે વિભુમ્નિ સ્વસુખમુપગતે ક્વચિદ વિહર્તુમ પ્રકૃતિમુપેયુષિયત ભવ પ્રવાહ ત્રિભુવન કમનમ કમાલવર્ણમ રવિકર ગૌરવ રામ્બરમ દધામે વપુરલકકુલા વૃતાનનાબ્જમ વિજય સખેરતિ રસ્તુ મેનવદ્યા. તુરગરજો વિધુમ્રવિશ્વક કચલુલિત શ્રમવાર્યલંકૃતાશ્યે મમ નિશિત સરૈર્વિભેદ્યમાન ત્વચિ વિલસત કવચસ્તુ કૃષ્ણ આત્મા સપદિ સખીવચો નિશમ્ય મધ્યે નિજ પરયોર બલયોરતમ નિવેશ્ય સ્થિતવતી પરસૈનિકાનુરક્ષણા ઋતવતી પાર્થ સખેર્તિર્મમાસ્તુ. स्वजनवदाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मवेद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा नूतनग
ધૃતરથ ચરણો વ્યયાચલ દૂર હરિરિવહ તુમિ ભંગતો તરીય विशिखहतो विशीर्णदंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो प्रसवमभिससार मद्वदार्थं स्वभावतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द विजयरथ कुटुम्ब आत्मतोत्रे धृतः क्षणीये भगवती रस्तु में यमिह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम् विलासवल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान् कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्दा प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवद्व मुनिगणनुपवर्य सन्तुलेन्त सदसि राजसूय येषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीय मम दृशि गोचर एष आविरात्मा शरीर भाजां रुदिरुदितिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्थमेकं समधिगतोऽस्मि विदूतभेदमोह इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुङ्गवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं भगवती रस्मे प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा। दादा ભીષ્મએ સ્તુતિ કરી અને એના પ્રાણ ભગવાનની અંદર સમાઈ ગયા છે. 5:30 છે ને 5:30 વાત થઈ છે. હા, હજી તો અડધી કલાક થઈ છે. વાત થઈ ગઈ છે મારે 5:30. થોડી વાર માટે રહેવા દો ભીલા. 5:30 વાગે આપણે ઇન્ટરવેલ રાખશું, કારણ કે હજી તો આપણે 4:15 4:30 ચાલુ કર્યું. કોઈ વાંધો નહીં, ચાલો આપી દો તો. શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય.
કૃષ્ણ. અહીંયાથી પ્રવીણભાઈ નરસિંહભાઈ રાણીપા શાસ્ત્રીજીનું સન્માન કરવા માગે છે. તો પ્રવીણભાઈ નરસિંહભાઈ રાણીપા અને યજમાન પણ સાથે આવી જાય. યજમાનનું પણ પ્રવીણભાઈ નરસિંહભાઈ રાણીપા સન્માન કરવા માગે છે. તો જોરદાર તાલીઓથી શાસ્ત્રીજીને વધાવીએ. જોરદાર તાલીઓથી ત્યાં યજમાન પરિવારને પણ સાલ ઓઢાડી અને સન્માન કરે. નાનજીભાઈનું પણ સન્માન થઈ રહ્યું છે. એને પણ જોરદાર તાલીઓથી વધાવીએ. યશુભાઈનું પણ સન્માન થાય છે. જોરદાર તાલીઓથી યશુભાઈને પણ વધાવીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી રામ. દેવીદાસ બાપુનું સાલ ઓઢાડીને સન્માન થાય તો દેવીદાસ બાપુને એકવાર જોરદારથી વધાવીએ. તાલીઓથી વધાવીએ. જોરદાર. જ્યારે સન્માન થતું હોય ત્યારે તાલીઓના નાદ છૂટવા જોઈએ. તાલી મારા શ્યામને વાલી.